Mugi-mugi Allah paringi gampang urusane lan mugi-mugi barokah rezekine, barokah keluargane, barokah usiane lan sedaya kang hadir. Mugi-mugi angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi sedaya kang hadir napa hajate dipun qabul kalih Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi Allah jaga kita, jaga penataban khususe Banyuwangi lan Indonesia secara umumnya saking akidah kang melenceng saking akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حظة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
lagu. Oh
Oh, ganjaran. Masuk rawi setunggal. Jangan mau deh. Tungguannya kulo sak rawi. Ojo satu ya. Ini Pak, belum kaki belum kaki. Bukan jalan nih. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Enggak, Kang Gopar. Enggak, dimulai Kang Gopar. Alhamdulillah. Bismillah. Mungkin sukses Kang Gopar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratul muhtaramin para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus kepada Habib Muhsin Al-Habsyi yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua MWCMU Kecamatan Giri beserta jajaran yang hadir, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Uswatun Hasanah beserta jajaran, dan juga seluruh Bandung NU Kecamatan Giri yang berkenan hadir, yang kami hormati seluruh pengurus ranting NU dan juga ranting Ansor Penataban,
Tak lupa rekan PCPM Muhammadiyah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami banggakan seluruh anggota Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Giri yang langsung dikomandani oleh sahabat Haris, dan tak lupa jajaran rekan-rekan Satkoryon dan Banser, dan tak lupa seluruh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah ini dalam acara majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Giri. Mudah-mudahan niatan kita, langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kedua kalinya sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya dan bisa berkumpul kelak beliau dengan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Tidak panjang lebar, kami susun acara pada malam hari ini sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pembukaan dirangkai acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga yaitu acara santunan anak yatim. Dirangkai acara yang keempat yaitu pembacaan istighosah. Acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Acara inti yaitu mauidhah hasanah, dan acara yang terakhir penutup doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan mudah-mudahan niatan kita, langkah kita semuanya mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Acara pada malam hari ini dilancarkan oleh Allah mulai awal hingga akhir nanti. Liridalillah wa la syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampaikan terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh sahabat Ali Sahbana. Waktu dan tempat kami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yatim yang kami panggil, mohon maju ke depan. Yang pertama Mbak Sabian, yang kedua Mbak Davia, yang ketiga Mbak Alisa, yang keempat Mas Azwar Anas, yang kelima Mas Umar, dan yang keenam Mbak Aspiah. Bagi anak yatim yang kami panggil, mohon ke depan. Moga untuk Ketua MBCNU dan juga Ketua Takmir Masjid bisa menyantunkan, dan juga Habib bisa menyantunkan ke anak yatim perwakilan. Oke, monggo. Monggo bisa dilanjutkan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya dengan kegiatan rutin untuk santunan anak yatim.
dari Lazisnu MWCNU Kecamatan Giri. Acara selanjutnya yaitu istighosah yang akan dipimpin oleh Ustadz Musta'in. Waktu kami silakan. Sampai subuh. Nah, buat tempur. Katanya oh, pasal. Tanya dong Musta'in. Saya mungkin sampai kata berdiri. Mati. Udah beli. Biar masuk anu live. لا دين والحمد لله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة أصحاب رسول الله وأشياء رسول الله وأهل بيت رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وسيدنا الشيخ الرباني والموسم الشيخ القادر جيل الحبيب عبد الله بن علي الحداد ورسولهم وفرعهم شر لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن حضرة العزيز جميعا نهضة العلماء الشيخ ما شاء الله عبد الوهاب أن الله يغفر لهم دار الجنة في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعافيهم الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا لحضرة المشايخ إلى ومشايخ رضي الله عنهم ثم حضرة العلم في دائرة هذه الأداب دعاء روح المزير المختار الشرف عبد الله بن جنيد إمام السكر محمد المشيخ بازل عبد الله بن الله Kiai Saleh Latang wa susun hadrati Habib Hasan Kerajaan hadrati Habib Hashim Kamal bin Abdul Askar hadrati Kiai Ali Mansur hadrati Kiai Husain Karkan sunnah hadrati Abdul Wahab bin Haji Nabi Muhammad Zawawi sunnah hadrati Kiai Syekh Rabi Rafi Basin Hasan Kiai Abdul Karim anna Allah yaghfir lahum darajat fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qadai hajatina wa hajatihim min hawaijid dunya wal akhirah. Mugi-mugi hajat kula panjenengan ditansah kabulkan ya Allah Subhanahu wa taala lan nyuwun doa mugi-mugi proses pembangunan hajat sedaya takmir Masjid Uswatun Hasanah dan proses pembangunan mugi-mugi paring lancar barokah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billah, 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, Allah ya Qadim, ya 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 Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 ya Hafiz ya Nasir
يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم به ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Giri kepada Bapak Ahmad Solihin. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Karam Al-Habib Muhsin Al-Habsi Imam Minulio Romi Surya Majelis Pokok Jabang Nahdlatul Ulama Kecamatan ini Al-Karam Bapak Kiai Haji Mulis Ali dan wakilnya Romi Surya Al-Karam Bapak Kiai Haji Imam Bayaki Wali Rasul Nabi Sendiri Abi warahmatullahi wabarakatuh. Oh Gus, kalau mesti kemana masjid Solo mati dari mana yang terhormat Kepala Studio Gus Saking Timur Tengah Timur Tengah Gus Munim Gus Faiz Gus Fikri, alhamdulillah, studio itu bapak-bapak itu yang campur perjuangan ini. Makanya organisasi yang paling penting menurut ibu. Kemudian almarhum almarhumah Imam Ghazali,
Haji Nurholis itu rencana sendiri. Saat ini kok ingin kasih kesan Kiai Haji Muhammad Hadi. Dumateng kuatan pikiran kuatan pikiran hingga berhormati setir gitu. Teng mriki saudara kita pengurus sahabat pemuda Muhammadiyah yang saya hormati Ketua Dikir Majelis Dikir dan Sholawat Rizadul Ansor hingga berhormati Bismillah dan anggota serta jajarannya Gerakan Pemuda Ansor Gaji Kiri, saudara kita Muhammad Haris MPD, SPD MPD yang kami hormati, Banok-banok Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam ini, termasuk lembaga Masyarakat Masyarakat Gerakan Pemuda Ansor Rakyat Muslimat Kekuatan Jalur Kita yang menghormati hadirin berhadirat masyarakat Kelurahan Martabat yang menghormati khususan takdir masjid sesuatu hasanah. Alhamdulillah sangat bagus sekali begitu cepat selesai lalu kesadaran masyarakat bisa untuk menjalin ukhuwah Islamiyahnya di Masjid Uswatun Hasanah ini demi untuk mempercepat pembangunan Masjid Uswatun Hasanah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat hidayah dari Allah bisa bersilaturahmi di masjid ini dalam keadaan sudah walafiat. Mungkin doa jenengan asal hidayah maupun Allah. Mungkin doa nantinya tetap iman Islam dan husnul khatimah an Allah. Salawat ma'asalam semoga tetap jumpa saudara baginda junjungan kita dan lagu Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, sajane kula niki mau berenang boten begini. Niki wau cepat-cepat saking belum aku. iki kan semenjak Terus dalam satu minggu ini wadah kegiatan handphone. Matur majlis nu mau dalu wonten kegiatan Lailatul Ijtima. Saat ini wonten kegiatan majlis zikir sholawat Rizadul Ansor Binjang wonten kegiatan bahasa Arab. Jadi buat istirahat, Allah terpaling Allah. Kati berjamin oleh Allah rezeki. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, Rizadul Ansor saat menikah itu adalah bagian otonomi semi otonom pengurus Ansor. Dimanapun tingkatan mulai pusat, wilayah, cabang, diri, kecamatan, dan ranting kelurahan desa itu dibentuk oleh Ansor, diberhentikan oleh Ansor. Jadi semi daripada otonom Ansor. Tujuannya itu apa? Mengamalkan, menguatkan, mengamalkan tradisi budaya Nahdlatul Ulama, termasuk sholawatan, termasuk diklirat, termasuk tahlilan dan sebagainya. Ini adalah Rizadul Ansor. Tugas-tugas pemuda-pemuda daripada Ansor sebagai penerus yang akan datang adalah meneruskan serta melestarikan Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang kami hormati, Nahdlatul Ulama sama struktural dari pusat sampai dengan di desa. Badan Otonom Nahdlatul Ulama ada 11 badan otonom Nahdlatul Ulama. Yang pertama termasuk Majelis Thariqah. Thariqah itu galang, metode, cara. Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dengan amaliyah itu tegak mengikuti ingkang sampun dipun tulis kalian dipun syahkan kalian Nahdlatul Ulama sesuai dengan jalan yang benar, yaitu muqawir yang benar, mengikuti sesuai yang benar.
Kemudian yang kedua yaitu Jam'iyah Qurra wal Khufat. Itu adalah kebijakan Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang melaksanakan kebijakan di bidang qori dan qoriah. Kemudian Gus Baihaqi ini saat dari wakil Rasulullah dan terus ketua membidangi Majlis Qurra wal Khufat, membidangi tentang qori dan qoriah, membidangi tentang hafid dan hafidhah. Ini Gus Baihaqi nomor 3 termasuk Badan Otonom Nahdlatul Ulama Muslimah, ibu-ibu Nahdlatul Ulama melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan anggaran dasar yang sudah dilaksanakan. Mungkin saudara-saudara sahabat-sahabat sudah tahu Muslimat Nahdlatul Ulama, ibu-ibu daripada Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, pemudi Nahdlatul Ulama melaksanakan kebijakan bidang yang sudah sesuai dengan anggaran dasar. Kegiatan-kegiatan termasuk zikir, termasuk tahlilan, termasuk sholawatan, itu adalah termasuk tradisi budaya yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Kemudian di bidang pendidikan, ma'arif, itu ada Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, termasuk dengan Ibnu nanti, alhamdulillah. IPPNU, kota IPPNU, kota alhamdulillah. 4 ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ini komandannya Pak. Ketua Datim. Ini kita gabung. Ini Pak. Alhamdulillah. Ketua Deputi ini. Baru ya, alhamdulillah. ISNU. Dengan kepingin gabung kamu mahasiswa-mahasiswi, monggo gabung untuk jajaran komposisi ISNU. Ansor, PAC Ansor membentuk ranting Ansor, membentuk Satkor yang Banser, kemudian membentuk Rizalul Ansor yang sekarang ini merupakan badan semi otonom Ansor, dibentuk kegiatan-kegiatan termasuk sholawatan ini. Ini adalah termasuk yang membentuk adalah Ansor. Mungkin mawon bisa berkembang ya, bisa bangkit ya. Kemudian Pakar Usaha, ketua Pakar Usaha saat ini butuh tertata, tertib. Pakar Usaha berukin butuh wonten SK, saat ini kejar wonten SK. Ansor kalau berukin butuh SK, saat ini kejar SK. Ya. Itu adalah termasuk Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, ibu dan bapak sekalian, hadirin hadirat ingkang kula hormati, mugi-mugi mawon kegiatan Jalur Ansor sapunika tetap langgeng nggih, tetap lestari demi untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama yang bisa untuk menyelamatkan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah organisasi yang terbesar. Oleh karena itu mari kita bangkitkan, mari kita kuatkan, kita lestarikan sinergitas antara Badan Otonom Nahdlatul Ulama tetap jaya. Saya kira demikian sebagai memberikan motivasi, semangat support. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan maunah, dan mudah-mudahan kita besok mati diakui sebagai santri-santrinya para muassis Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Untuk sambutan kedua yaitu oleh Ketua Takmir Masjid Uswatun Hasanah kepada Kiai Haji Imam Baiki, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan sekaligus semua jemaah hadirin wa hadirat wa jajaran kedua takmir, jajaran kedua pengurus dari seluruhnya urusan aku yang bersih bersama Jalur Ansor itu juga semuanya sama kedua takmir Rasulullah yang saya tersebut kepada nanti wakil Rasulullah betul-betul sampai jauh akhir keluar ini memang orang dalam dulu tapi terus keluar itu tapi saya ingin jadi laba-laba yang bisa menyelamatkan nanti banyak-banyak cerita walaupun saya keluar tapi saya sebagai laba-laba yang bisa menyelamatkan dan nanti dulu jadi masalah pasal yang dibikin di sekolah kalau dengan aliran lain insya Allah saya bisa membantu para pejuang-pejuang antara jemaah Islam karena bersemangat baru bersemangat dan bangkitlah para pejuang Islam para pejuang anak kesukaan beliau tidak bukan jemaah Islam beliau saya kira itu yang menjadi motivasi untuk kita kalau kita tidak ada artinya kalau tidak dari mulai sekarang para generasi muda tidak berjuang dari mulai sekarang apa lagi mendatang pasti kita akan berjuang mati-matian. Karena itu dia tidak terlalu mati-matian kita mulai sekarang berjuang. Saya kira itu yang menjadi semangat untuk para jajaran Ansor mudah-mudahan kita bisa berdiri tegak walaupun dihadapkan kita semua ini banyak tantangan kita anggota termasuk tokoh-tokoh yang berdesakan itu banyak sekali kita harus selalu tegak mengatasnamakan dan sekaligus berjuang membela apa yang dibacakan dalam kitab sirah yang biasa kita sebut kitab berhasil semua itu ada di bawah sana beda dengan setiap sekolah kalau sekolah bahasa dan matematika ya ini sombong olahraga siapa nggak ada yang tahu tapi kalau sampai anak Rasul atau Taufik atau Fatul Wahab jadi sampai kita paham karena ada syarat sampai ke atas Rasulullah SAW. Alhamdulillah, makanya belum disini belum bergerak dari Rasulnya ada apa? Ada sudah banyak yang sudah ada wakil termasuk Jalur Ansor ini termasuk Ansor akan menghadir Muswais itu Afif Abu Muda jadi pulau isi itu kalau wajib dari saya buku ada yang menyampaikan sebagai takmir masjid sebagai wakil dari Majelis Pembangunan juga dan mohon maaf karena ada kekurangan dalam termasuk fasilitas yang memadai untuk kita semua apapun yang kami sediakan mulai mencukupi kepada kalian semua mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas banyak beliau tempat jalan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian dari itu disampaikan terima kasih. Tibalah kita saatnya Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsi. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya. Amit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga semua pengurus yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah modele formasi lengkap nih nggih. Ibnu Isnu semua lengkap nggih. Mudah-mudahan selalu sehat wal afiat, panjang umur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan juga alhamdulillah ada tamu dari pemuda Muhammadiyah. Okay. Mudah-mudahan menjadikan hubungan silaturahmi yang terus langgeng insyaallah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam keridhaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini sedikit nggih kita ingin memberikan satu cerita tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang luar biasa, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Satu sahabat yang terkenal betul, yang beliau bernama Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr. Sinten? Abdurrahman bin Sakhr. Kenal? Wah, Beb, salah Beb. Jenengan ngomong terkenal padahal gak ono sing kenal. Ndak. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Tapi nama aslinya sudah banyak dilupakan karena terkenal dengan julukannya. Karena banyak Pak nggih. Orang yang nama aslinya lali kabeh wis, orang ndak ada yang kenal, terkenal julukannya nggih, kan banyak nggih. Ada orang namanya bagus, Muhammad Sofwan, celukane Mat Solar. Nggih, macam-macam. Lah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ini terkenal dengan julukan Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah? Lah, pernah denger nggih? Pernah apa sering? Sering nggih, kapan? Kadung hing pati kenal Abu Hurairah hing pati Jumatan. Kenapa? Karena setiap Jumat Bilal itu selalu menyebut Abu Hurairah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ruwiya an Abi Hurairah, selalu disebut setiap Jumat. Enggak Beb, saya Jumatan, tapi kok gak pati krungu Abu Hurairah? Kasep berarti. Nggih. Kadang-kadang teko mburi metu paling pertama, Pak. Iya.
Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menyempatkan waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Bani Israel setiap waktu ibadah bukan diminta 1 minggu hanya 1 jam. Jumatan pirang jam sih? 3 jam? Jumatan berapa jam? Adung penataban 10 menit jare. Jumatan paling ya selama-lamanya 1 jam. Iku wis mulai awal wis, Pak. Tapi Bani Israel dulu diminta 1 hari, yaitu hari Sabtu. 1 hari tidak boleh apapun, ibadah mulai awal sampai akhir. Mulai dari pagi sampai malam tidak boleh, dan tidak boleh nyambi. Napa nyambi niku? Mesisan. Tidak boleh sekalian sampai ibadah tapi jala di pasang. Tapi toko dibuka. Tapi tidak boleh, harus ibadah. Lah alhamdulillah umat Kanjeng Nabi hanya diminta sholat Jumat sehari 5 kali, 1 minggu 1 kali, yaitu sholat Jumat. Iku yo sik akeh sing absen. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau jenengan baca hadis Sahihul Bukhari, baca hadis Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, dan semua hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi itu adalah Abu Hurairah. Makanya jangan kaget kalau panjenengan baca hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, HR Abu Hurairah, sedikit-sedikit Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang beliau riwayatkan? Ayo dilihat. Berapa hadis yang Abu Hurairah riwayatkan, Pak? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, ditulis sama ulama, dihitung sama ulama, total hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berjumlah 5.374 hadis. Pinten? 5.400. Nah, kan semrawut. 5.374 hadisnya Kanjeng Nabi. Ya termasuk salah satunya yang dibaca di waktunya Jumatan. Ruwiya an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan riwayat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum, dan riwayat-riwayat yang lain yang dibaca. 5.374 hadis alias dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi yang bisa dikembali disampaikan oleh Abu Hurairah itu berjumlah 5.000 lebih, Pak. 5.000 lebih. Saya mau tanya, kira-kira Pak, saya panjenengan ini ngaji mulai dulu, mulai kecil nggih, sing nom-nom, sing tuwek-tuwek, yang sudah sepuh mungkin, ayo coba ngaji berapa tahun? Kalau kita ditanya, ayo dawuh-dawuhnya para kiai yang pernah kita dengar, coba cateten. Kira-kira entuk piro? Dapat berapa kira-kira? 1000? 1000 siap? Jangankan yang dulu-dulu, Beb, kadang-kadang mari pengajian, balik nang omah, bojo takon, "Mas, ngaji napa mau, Mas? Ngaos napa, Mas?" Ya wis akeh wis, Dik. Apa, Mas? Ya wis akeh wis. Saking akeh iku, Pak. 5.000 hadisnya Kanjeng Nabi, Pak, Bu, Mbak, Mas, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bukan dengan hitungan puluhan tahun. Sahabat-sahabat tuh ada yang kumpul Kanjeng Nabi puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Sayyidina Abu Hurairah kumpul Kanjeng Nabi, mondok nggih, kalau istilah kita sekarang, mondok bersama Kanjeng Nabi itu berapa tahun? Beliau dikatakan datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriyah. Tahun ke-7 Hijrah beliau datang ke Madinah menghadap Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi ada di Khaybar, ya, sedang ada di Khaybar, ada di benteng Khaybar, perang Khaybar. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah nyusul beliau mendatangi Kanjeng Nabi, masuk Islam di sana. Beliau kumpul sama Kanjeng Nabi, ngaji setiap waktu. Lah kalau Kanjeng Nabi itu didatangi oleh Sayyidina Abu Hurairah tahun ke-7 Hijriyah, berarti kan Kanjeng Nabi berkumpul dengan Sayyidina Abu Hurairah itu hanya sekitar berapa tahun? Kanjeng Nabi itu wafat
di Madinah 10 tahun, Pak. Kalau Kanjeng Nabi itu didatangi oleh Sayyidina Abu Hurairah tahun ke-7, berarti Sayyidina Abu Hurairah kumpul cuma berapa tahun? 3 tahun. Ya kalau kita bilang 4 tahun lah, sama tahun ke-7-nya 7, 8, 9, 10. 3-4 tahun berhasil menyampaikan dawuhnya Kanjeng Nabi berjumlah piro? Pinten? 5, 3, 7, 4. Eling saiki minggu depan lali maneh. Memang harus dicatat, Pak. Nggih, ngaji itu harus nyatet, nggih. Ya entah nyatet pakai HP, nyatet pulpen. Ini pulpen ini penting. Kemana-mana pulpen. Makanya kita lihat guru-guru kita, walaupun sepuh, kemana-mana para alim ulama, para kiai itu mesti sangu pulpen. Pulpen kemana-mana nyatet. 5.000. Oh apal insyaallah apal. Saiki apal, tangi turu ilang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Bagaikan sampai mau berburu binatang buruan, nulis itu bagaikan tali. Kalau sudah dapat binatang buruan, jangan dilepas begitu saja, dicul monoto. Bagaimana? Ikat. Ngikatnya dengan tulisan. Ya sekarang alhamdulillah ada HP. Kembali Pak nggih ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah nih ya. Coba kita lihat. Kenapa sih beliau ini kok sampai bisa mendapatkan keistimewaan apal 5.000 hadis lebih? Bagaimana? 5.000 hadis lebih, Pak, Bu, nggih. Beliau itu mengatakan hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Saya ini hafal dari dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, saya taruh di 2 wadah, istilah beliau. Jadi yang beliau terima dari Kanjeng Nabi itu beliau sortir. Ada 2 wadah. Itu riwayat Imamul Bukhari, Sahihul Bukhari ada, Pak. Jadi bukan omongan-omongan sejarah biasa tok, tapi memang dinukil oleh Imamul Bukhari. Kata Sayyidina Imamul Bukhari, beliau mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah ini bilang, saya ini hafal dari Kanjeng Nabi, itu saya taruh di 2 wadah, alias kalau beliau saya taruh di tempat 2. Amma ahaduhuma, adapun yang satu, fabathastuhu, maka sudah saya lepaskan, saya sudah kabarkan ke orang-orang semuanya, yaitu jumlahnya 5.374. Sing separo wis mari dicul kabeh. Wa ammal akharu, adapun yang separo lagi berarti 5.000 lagi setelahnya sisanya, kata beliau, ini laubasastuhu, kalau saya lepaskan, saya omongkan keluar-luar begitu saja, ke orang awam begitu saja, kuti ahadal bul'um, kata Sayyidina Abu Hurairah. Kalau saya lepas begitu saja omongan-omongan yang dari Kanjeng Nabi yang khusus, makanya saya pilih-pilih, tidak semua saya sampaikan. Kenapa? Kalau yang separuh ini saya sampaikan, kuti ahadal bul'um, maka tenggorokan saya, leher saya ini akan ditebas seorang, dibunuh saya. Kenapa? Karena banyak orang awam nyalah-nyalahkan orang alim. Orang alim ngomong sesuatu betul omongannya, tapi karena tidak mampu mencerna, akhirnya disalah-salahno, Pak. Malah kadang-kadang dalil, Pak. Mohon maaf ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Banyak di luar sana menyalah-nyalahkan, wow bid'ah, salah. Bukan salah, cuma sing gak pati paham, iki seneng nyala, mesti seperti itu, Pak. Memang seperti itu mulai dari, dan itu omongan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 1400 tahun yang lalu. Jadi jangan kaget kalau sekarang kok ada orang diomongi hal kebenaran, moro-moro dituding macam-macam. Contoh ini saya kasih contoh. Kadang-kadang yang dalil itu ternyata bukan dalilnya yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Contoh nih, contoh. Penataban ki pondokan akeh, Pak. Biasanya wudhu di mana wudhu? Wudhuannya kadang-kadang pondokan-pondokan itu ada sebagian pakai kolam, nggih. Kalau zaman sekarang kan sudah keran, nggih. Ada misal nih contoh tok. Misal tempat wudhu di kolam, dikasih tulisan sama panitia atau sama petugas pondok, ngasih tulisan, pengumuman, gambar ditulis, dipasang, Pak Dek. Gambar apa? Gambar ember. Napa ember? Timbo. Apa ember? Timbo.
Hah? Tembok. Ada gambar timbo, ya, ada gambar ember, ada gambar isi air embernya, kemudian ada gambar sabun, ada gambar baju, Pak. Ada gambar ember, air, sabun, baju, kemudian digaris seret, dipalang warna merah. Artinya di tempat ini dilarang nyuci, ojo umbah-umbah, tempatnya wong wudu. Betul nggih? Sepakat nggih? Sepakat nggih. Ada satu santri, Pak, datang bawa ember, umbah-umbah, sikat, frak. Petugas pondok ngamuk tuh. Mas, sampai apa gak melihat ini ada pengumuman seperti ini? Ngelihat, saya tahu. Lah terus kok saya tetap umbah-umbah? Lah, cok ngamuk-ngamuk sih. Ayo kita beradu argumen. Wah, ditantang, wis salah ngelama mana, Pak? Coba ini contoh saja ini nggih. Kemudian ngomong begini, ayo kita adu argumen. Coba saya lihat, ini gambar yang ditulis adalah dilarang cuci baju. Coba sampean lihat, baju yang dipasang warna apa? Warna putih. Aku mbau-mbau apa? Sarung. Berarti sing salah sapa nggih? Ayo coba sampean mikir bareng-bareng. Sing salah sapa nggih, Pak? Kalau mau bahasa lebih parah maning sing gendeng sapa nggih, Pak? Sing umbau-umbau apa petugas ya, Pak? Hah? Ini aneh, Pak, sudah jelas dalilnya betul. Cuma gara-gara dia ngerasa benar, umbah-umbah sarung gak ngerasa salah, sehingga nyala, wah petugas ngawur ngamuk-ngamuk. Iki wis jelas iki sing dilarang umbah klambi, berarti sarung gak popo. Hing pamparan dari wong natabian. Saya mau ngomong, dalilnya salah ta? Dalilnya betul. Pemahamannya salah, akhirnya petugas diserang, orang yang ngerti diserang, disalahkan, dibilang salah. Pak, iki kalau mau bahasa saya tadi, yo sing gendeng, yo sing umbah-umbah, iku mau. Kenapa? Karena pemahaman dia yang tidak seberapa, akhirnya menyalahkan orang yang sudah jelas-jelas alim dan sudah jelas. Makanya para alim ulama kita, ketika melihat ada aliran aneh-aneh, kan beliau ini ngomong, oh pinter mendebat, pinter berdalil begini, guyu tok. Kenapa? Ya kayak wong umbah-umbah sarung mau itu, Pak. Mesti dalilnya kayak pinter padahal salah. Wow, keblinger itu, Pak. Keblinger. Ada lagi sing luwe keblinger mana? Datang nyuci baju, yang dicuci bukan sarung, baju lagi. Ayo sampean lihat. Ini gak boleh. Oh, kata siapa gak boleh? Ini yang sampean pasang baju warna putih. Wong saya cuci baju warna merah kok. Sampai ngamuk, tidak boleh, ini yang betul. Karena yang dilarang adalah baju warna putih, begini berarti begini. Tinggalan mari wong ngene, Pak. Kenapa? Ini bukan pinter dalil, tapi salah kaprah, ngawur. Lah seperti itulah Sayyidina Abu Hurairah sampai mengatakan. Makanya akidah Ahlus Sunnah ini makanya kalau zaman wong saiki kadang-kadang ngomong sedikit, dalilnya mana? Bukan dalilnya ndak ada. Cuma lek sampean dikei dalil kabeh mumet. Apa kita ini tahu? Ayo udah usah repot-repot. Bukan karena dalilnya ndak ada, nggih. Cuma masalahnya kalau orang awam dikasih dalil itu ndak semua bisa paham. Kalau ketika kita ngomong dalil, ada semua ulama-ulama punya dalilnya semuanya, Pak. Ayo kalau sampai mau mumet kayak dalil, wudu, temen tanya, ate wudu ngomong di dalile. Ate wudu mikir dalil, gak wudu terakhir gak sholat, Pak. Itu dalil. Bukan tidak ada dalilnya. Kita ini sama ulama dikasih tempat yang supaya tidak repot, sehingga cuma kalau bahasa kita ini sekali nguntal to, lep mari. Ojo mikiri sampean ketemu donat, ojo mikiri cara gaene wis. Cara membuat biarkan kokinya. Cara agama ketika ditaruh di kitab, cara mengambil dalilnya biar para ulama yang ngambil dalilnya. Kita ini tinggal makan begitu saja. Oh, saiki teko. Pilih mana? Imam Syafi'i apa Al-Quran dan hadis. Pak, niru Imam Syafi'i tetap. Kenapa? Kalau sampean ngambil Al-Quran dan hadis langsung, tapi pikiran sampean salah kabeh, hancur. Kita ikut Imam Syafi'i karena beliau tahu cara mengambil dalil dari ayat Al-Quran dan hadis. Lah seperti itu loh beragama ini, Pak. Makanya kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hadis pun tidak sembarangan dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau separuh ini saya keluarkan, leher saya ini habis dipotong orang, Pak. Kenapa? Orang awam saiki kakean pola, nyala no, wah salah nggak bisa, wah syirik. Iya kalau ngomong cuma salah tok dosa.
masih hitungannya dosa. Saiki menyalahkan langsung hitungannya kafir, syirik, neraka. Wah, mulai kapan dari malaikat anak buah Imam Sayyidina Malaikat Malik, Pak? Siji neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini kalau ditanya, beliau ini hafal hadisnya 10.000 lebih, Pak. Hanya saja yang beliau sampaikan ke orang awam, beliau sampaikan ke masyarakat luas itu berjumlah 5.374 hadis. Nggih, insyaallah hafal nggih. Nah, bagaimana ceritanya? Kok beliau sampai bisa hafal sekian ribu hadis tersebut, Pak? Ada ceritanya, bukan polos-polosan moro-moro apal ngono tok. Beliau mengatakan, kuntu uksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sejak saya datang ke kota Madinah, saya ini selalu ikut ngaji bareng Kanjeng Nabi. Setiap Kanjeng Nabi ngaji mesti saya hadir, pagi, subuh, siang, sore, malam, pokoknya Kanjeng Nabi ngaji mesti saya hadir. Nggih. Ini semangat, Pak. Kapanpun saya hadir. Uksiru min mujalasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, wa annahu, ini riwayat ditulis di Imam Muslim dan riwayat Sahihul Bukhari. Nggih. Riwayat hadisnya kuat, sangat-sangat kuat, bahkan ditulis muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan wa annahu haddatsana yauman. Satu waktu Kanjeng Nabi ini mau duduk mau ngaji, tiba-tiba Kanjeng Nabi ini mengatakan begini, man yabsutu lahu thawbahu hatta afragha min hadithi thumma yakbidahu. Kata Kanjeng Nabi begini, Pak. Ayo, mungkin kalau zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang kan, nggih, ngaji, wah kabeh wis nyepak, sudah tertata rapi, nggih. Kanjeng Nabi itu mau duduk, alasnya ini tidak ada, Pak. Apa alas ini? Karpetnya ini tidak ono, Pak. Tidak ada karpetnya, langsung tanah. Sehingga Kanjeng Nabi tanya kepada sahabat, ada yang mau meminjamkan bajunya atau surbane atau pakaiannya supaya saya pakai untuk ngaji, setelah ngaji mau nggak diambil lagi. Ini zamannya Kanjeng Nabi. Wong ngaji ku berarti alasnya ini tidak seperti sekarang, enak, Pak, wis lantai seperti ini. Kita ini mau ngaji kan enak, wis mic siap, lampu padang, paling bercahaya sama ini, Pak. Kipas angin Masya Allah, streaming siap, kopi alhamdulillah, saya tak cicipi manis tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi itu mau ngaji bingung nyari tikar, Pak, nyari alas kaki. Alas kaki apa? Alasnya tempat duduk beliau bingung. Sehingga Kanjeng Nabi tanya, apa ada yang mau nyumbang pakaiannya supaya dipakai ngaji, setelah ngaji mau nggak diambil lagi? Ya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, begitu Kanjeng Nabi ini ngomong siapa yang mau nyumbang pakaian untuk dipakai ngaji, saya Rasulullah, saya lepas fabasatu thawbi, bahkan di riwayat lain mengatakan fabasatu ridai, saya langsung ambil surban saya. Rida bahasa Arabnya rida. Napa rida niku? Rida niku surban yang ditaruh di pundak, ini namanya rida. Bahasa Arab ini macam-macam, Pak, nggih. Bahasa Arab ini macam-macam. Kalau rida surban itu ditaruh di sini, ini bahasa Arabnya namanya rida. Kalau surbannya ditaruh di apa jenenge? Dibuletno. Nggih. Model ngene, dibuletno nang ndas, atau kalau wong osing ngomong udeng-udeng. Kalau surban dipakai di kepala itu bahasa Arabnya namanya imamah. Napa? Imamah. Jadi beda tempat, beda nama, Pak. Kalau lagi begini, ada sebagian para alim ulama kalau pakai surban kan begini, dibuat seperti kerudung, nggih. Seperti biasanya Kiai almarhum Kiai Hasan Abdillah Glenmore kan begitu, nggih. Kalau sampai lihat mesti begini. Nah, ini bahasa Arabnya beda lagi, namanya toilasan. Napa? Berarti ono rida, ada imamah, ada gak usah mumet, surban. Enak. Memang paling enak dari wong Indonesia, surban, mari wis, Pak. Dia surban, surban nang dia pokoknya surban. Iya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, begitu Kanjeng Nabi bilang, ayo siapa yang mau
menghamparkan pakaiannya, maka saya langsung lepaskan ridak saya. Bahkan riwayat lain mengatakan saya lepaskan baju saya. Jadi beliau ini pakai baju, ya mungkin cuma pakai kaos dalamnya atau pakai jubah, itu dilepas Pak jubahnya untuk alasnya Kanjeng Nabi. Ini loh sahabat sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat itu kalau Kanjeng Nabi nyuruh, kalau Kanjeng Nabi minta, ndak pakai mikir dua kali Pak. Pokoknya siap. Perkorong kok mumet wis, gak kelambian. Nggih. Ada salah seorang sahabat di cerita lain nggih. Ada salah seorang sahabat namanya Sayyidina Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit bin Qais ini pernah satu waktu sholat isya bareng Kanjeng Nabi. Setelah sholat isya, Kanjeng Nabi didatangi oleh seorang. Jadi orang-orang sudah bubar. Ada satu orang dari luar kota kemalaman, sehingga mau bermalam di tempatnya Madinah, di kotanya Kanjeng Nabi. Setelah ngobrol-ngobrol sama Kanjeng Nabi, ternyata Kanjeng Nabi noleh ke para sahabat ngomong begini, barang siapa kalau mau pahala, sopo sing kepengin ini orang malam ini belum makan, mulai tadi belum makan, mau nginep di rumah saya tanya istri saya ndak ada makanan, ayo barangkali ada yang mau menyiapkan makanan. Nggih. Itu Sayyidina Thabit bin Qais langsung angkat tangan, saya Kanjeng Nabi siap, di rumah saya saja makan, siap di rumah saya saja, monggo silahkan ikut saya Thabit bin Qais. Sayyidina Thabit bin Qais ini Pak, ngomong saya siap itu bukan karena beliau itu orang soge, bukan. Pokoknya Kanjeng Nabi minta tidak berpikir dua kali, siap langsung Pak, langsung angkat tangan. Dia bawa itu, dituntun tamunya sampai dibawa ke rumahnya. Masuk ke dalam rumah, Sayyidina Thabit bin Qais tanya sama istrinya, Dek, masak apa Dek? Ada makanan apa? Istrinya nyaut, wahai Mas, gak ono sego Mas, entek. Tidak ada makanan Mas, habis. Kan mumet Pak Sayyidina Thabit bin Qais. Wis kadung ngomong iya, ternyata gak ono panganan, gak ada makanan, bingung. Mosok sedek ndak ada sama sekali, katanya istrinya. Ada Mas, ya cuma satu piring buat anak kita. Awakmu Dek, saya kamu bagaimana Dek? Ya poso Mas, gak mangan. Terus ya cuma satu piring ini buat anak kita, ndak ada lagi sudah. Kata Sayyidina Thabit bin Qais, gini Dek, dah iki urusannya ambek Kanjeng Nabi. Saya sudah kadang ngomong iya ambek Kanjeng Nabi. Nggih. Ini sahabat Rasulullah SAW. Begitu Kanjeng Nabi minta, siapa? Kalau saya panjenengan kira-kira, ayo sapa sing ngate nerima tamu? Sik Mas, tak telepon nang Mas sik. Dek, ono panganan apa ndak, Dek? Padahal sekarang andai kata ndak ada makanan, yo warung-warung sego goreng yo sik buka. Iku sik melit, Pak. Di Jalur Ansor apa? Kadang-kadang pengajian bulan depan di mana? Pojok panggung. Siapa yang siap menerima? Hoi, pojok panggung, ini pojok panggung. Ayo nanti, siapa yang siap menerima? Kan? Ngacung coba. Ayo yang bulan depannya lagi, siapa yang siap menerima? Ayo ngacung. Iki sing 2 wulan sing mumet, Pak. Golek panggonan iki mumet 2 wulan padahal. Ini malam ini Kanjeng Nabi bilang, siapa yang mau menerima tamu? Saya Kanjeng Nabi. Begitu saya gado omah, hing ngono pamparan. Kan mumet, Pak. Tapi ternyata ini loh sahabat. Makanya ketika kita ini apapun kita bilang katakan radhiyallahu anhu. Itu orang yang dapat ridhonya Allah beliau-beliau. Karena perjuangan untuk Kanjeng Nabi ini bukan model-model ya model-model saya enggak, Pak. Model seperti beliau-beliau itu, Pak. Itu sampai-sampai Sayyidina Thabit bin Qais mengatakan begini, gini Dek, anak kita suruh tidur, pokoknya ojo oleh mangan. Ini satu piring kasihkan ke tamu sampean, ke tamu saya, nggih? Kasih. Terus istrinya nyaut, Mas, kalau kita ngeluarkan cuma satu piring, wong sampean bareng tamu itu sama-sama dari masjid, kan tamu makan sendiri ndak enak, ya kan tamu makan dewe kan sungkan, Pak, nggih. Tamu makan sendiri sungkan. Kalau sampean saya keluarkan satu piring, tok sampean nggak mangan, tamu sungkan. Terus ya apa? Wis kata saya, wis ngene-ngene, dibisi Pak, istrinya dibisi, akhirnya begitu makanan disiapkan, beliau ngobrol sama tamu, istrinya mengeluarkan makanan, diambil sama Sayyidina Thabit bin Qais. Begitu diambil, beliau ini jalan sampai di pinggirnya lampu, karena zaman dulu itu lampu apa jenenge iku? Lampu templek itu nggih. Pakai minyak gas, nggih. Itu beliau jalan disebul. Jadi mateni
Lampu ini dimatikan sama beliau. Begitu mati lampu, beliau ngomong, "Ya Allah, lupa beli minyak gas saya. Habisan ini." Nggih, monggo ya, peteng-petengan wis ya, peteng-petengan wis ya. Oh, monggo pun mboten napa-napa. Dikeluarkan makanan itu ke tamunya, beliau masuk lagi ngambil piring, tapi piring kosong. Begitu makan, kalau bahasa sekarang ya, makan piring kosong, ngambil sendok, tamunya makan, monggo silakan. Lho sampean enggak mangan? Oh, iki bisa nono iki, padahal piring tok iki, Pak. Piring sendok tok. Jadi tamu makan tangting melok tangting padahal kosong. Begitu selesai tamunya gelegeken, Sabit bin Qais, alhamdulillah enak ya. Beliau sampai seperti itu, Pak. Akhirnya tamu makan ndak sungkan, tidur dalam keadaan sudah kenyang. Tidur malam itu, beliau rela tidak makan demi menyambut tamunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Subuh sholat Kanjeng Nabi, Pak. Sholat subuh Sayyidina Sabit hadir sholat subuh. Selesai sholat, selesai wiritan, Sabit bin Qais dipanggil sama Kanjeng Nabi. Mana Sabit bin Qais yang tadi malam itu? Wah, takut Sayyidina Sabit bin Qais. Iki di sidang, Pak. Ternyata ketika Sayyidina Sabit bin Qais maju, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahu ya'jubu, Allah subhanahu wa ta'ala yu'jibu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala takjub, Allah girang, Allah gembira terhadap apa yang Allah lihat darimu tadi malam. Bagaimana kamu ngatur supaya tamumu tetap makan, padahal kamu cuma tidak punya makanan, sampai kamu pura-pura mematikan lampu. Allah takjub dengan gayamu menyambut tamu seperti itu, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai seperti itu, Pak. Sampai akhirnya turun ayat, di antara asbabun nuzulnya ayat ini, di antaranya selain cerita-cerita yang lain adalah turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Sifatnya sahabat, sifatnya orang mukmin adalah mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka juga sama-sama butuh. Walaupun sama-sama butuh, orang lain didahulukan. Kalau model-model gini kan ngentit dhisik sebelum bagi-bagi. Jadi bagi-bagi iki jatahe sing bagi-bagi iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Sayyidina Abu Hurairah kembali, Pak. Sayyidina Abu Hurairah ini begitu mendengar Kanjeng Nabi tanya, "Apa ada yang mau menghamparkan bajunya?" Langsung buka baju Sayyidina Abu Hurairah. Akhirnya ngaji tanpa pakai baju. Ada yang mengatakan rida. Jadi tidak pakai sorban, wis kademen wis, Pak. Ya, jangan sampai bayangkan penataban. Sana kalau musim dingin pecah-pecah nggih. Sampeyan tanya di Gus Faiz ini. Kalau sudah di Hadramut nih, kalau sudah musim dingin, waduh bibir ini pecah-pecah, kaki pecah-pecah saking adem, Pak. Saking dinginnya, Pak, nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai, Pak, ceritanya selesai ngaji, Kanjeng Nabi mengembalikan sorban kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kanjeng Nabi mengatakan begini, fa innahu laisa yansa syai'an sami'ahu minni. Kata Kanjeng Nabi, orang yang bantu membawakan hamparan alas buat duduk tadi itu siapa? Abu Hurairah. Insya Allah tidak akan lupa semua yang dia dengar dari ucapan-ucapan saya. Insya Allah mulai dari ngaji tadi ini barokah ngasih sorban, maka insya Allah tidak akan lupa semua hadis yang saya sampaikan. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, fa wallahi, demi Allah, manasitu syai'an sami'tuhu minhu abada. Riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sayyidina Abu Hurairah, demi Allah, mulai dari saya ngasihkan sorban, memberikan baju kepada Kanjeng Nabi untuk ngaji, mulai dari saat itu saya tidak pernah lupa semua ucapan-ucapannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Berarti, Pak, Sayyidina Abu Hurairah dapat fadilah seperti itu, barokahnya apa? Barokahnya sorban. Maka kata para ulama, beliau mengatakan itu adalah barokahnya membantu semua hal yang merupakan menuntut ilmu. Pokoknya ono pengajian, ada orang ngaji, ada orang taklim, ada orang nuntut ilmu, kok sampean bantu, insya Allah mesti ada kebarokahan dalam bantuan tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tapi perlu diingat nggih, Beb, saya sudah nyumbang, Beb, padahal Beb wis nyumbang meja, nyumbang kopi, nyumbang ini, tapi kok lalian ya, Beb ya? Pak, lek kabeh eling kabeh, Pak, dadi ulama kabeh, Pak.
Kalau semua tidak lupa omongannya kiai lah dadi ulama kabeh, sapa sing dadi santri terus. Nggih. Jadi nikmat Allah, keberkahan Allah itu macam-macam. Jangan sampai bilang Sayyidina Abu Hurairah bisa apal terus, Beb. Kok saya tidak apal-apal? Ya beda. Tetap aja khawatir, pasti ada keberkahan dalam sesuatu yang kita korbankan untuk ngaji, Pak. Pasti. Coba bayangkan, ketika kita semangat ngaji, oh kalau tidak bisa nyumbang apa-apa minimal hadiro, minimal itu sumbangan paling minimal itu hadir. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang hadir, nyeramai sopo, Pak. Berarti hadir itu niatkan, ya Allah, saya niat untuk menyemarakkan majlis. Ya Allah, saya ingin menyemarakkan tempat sholawat, tempat ngaji, tempat zikir, tempat sallallahu alaihi Muhammad. Sampai seperti itu, okay? Maka keberkahan itu pasti akan ada. Di antaranya mungkin saja ketika kita punya anak besok, anak-anak yang lain banyak yang dengan pergaulan yang rusak, anak kita ternyata selamat. Bukan hanya dengan hebatnya pengawasan, tapi kadang-kadang barokah membantu majelis membantu majelis. Karena gini, Pak, mohon maaf ya. Nikmat Allah kepada dalam suatu hal itu tidak mesti sama, tidak mesti sama. Kalau zaman dulu ada orang pateng ibadah, pateng ngaji, pateng wiritan, pateng dzikir, itu sama Allah ada orang-orang yang Allah berikan nikmat berupa makanan-makanan langsung dari surga. Ada, diantaranya Siti Maryam. Siti Maryam itu kalau Nabi Zakaria masuk ke kamarnya, Siti Maryam tidak metu-metu, di kamar toh, fil mihrab, di dalam kamar beliau naruh tempat untuk ibadah, wiritan, sholat, poso, wiritan terus, Pak. Sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, ternyata di kamarnya Siti Maryam itu ada makanan-makanan. Bahkan kata ahli tafsir mengatakan di antara makanan adalah makanan-makanan yang hangat. Jadi sik anget-anget, Pak. Ibaratnya soto itu sik masih panas, kebuli itu sik waduh ngokus. Bahkan dikatakan dari tafsir yang lain, di antara makanan yang Allah turunkan adalah buah-buahan yang belum musim. Jadi belum musim duren, di kamar Siti Maryam sudah ada duren. Bahkan ada buah-buahan yang tidak ada di daerah tersebut ada di kamar Siti Maryam. Berarti kan makanan-makanan banyak. Nah, pertanyaannya, ketika kita ini wiritan, ketika kita ini ngaji, ngaos, kita ini majelis taklim, sholawatan atau qiyamul lail, apa pernah turun makanan dari surga? Apa bisa Allah turunkan makanan dari surga? Bisa, tapi kenapa tidak pernah? Karena modelnya pemberian Allah itu beda-beda. Kadang-kadang itu nikmat, Pak. Coba kita ini disamakan sama Allah, oleh Allah sama seperti Siti Maryam. Coba nggih. Allahu Akbar sampai ngunci kamar bengi-bengi qiyamul lail tahajud. Allahu Akbar. Sampai setengah jam kesel-kesel. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kerubrak kebuli. Saya mau tanya, mangan apa Melayu? Hoi, mangan apa Melayu? Melayu, Pak, tidak percaya mangan. Apa gak keweden ya, Pak? Assalamualaikum, assalamualaikum, prak turun seperti Siti Maryam. Tidak mangan, Pak, Melayu. Untung lek sempat bungkus, Pak. Kenapa? Karena kita ini punya hati tidak sekuat Siti Maryam, kan gitu, betul? Tidak kuat kita. Kadang-kadang Allah Akbar, gerubak, wih, obeku ya Allah, tuyul. Padahal tikus. Sholat saja kadang kita ini bingung, Mbak. Allah Akbar, sholat, cecek, plak, bubar sama masjid. Apa mana terus kebuli sing teko ndi ki mau kebuli, kan mumet, Pak. Sehingga nikmat Allah untuk umat Nabi Muhammad diganti sama Allah. Bagaimana? Barang siapa yang kumpul-kumpul di satu tempat, bahkan di riwayat lain dikatakan di masjid, mengingat Allah, nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun di dalam hati mereka ketenangan jiwa. Tenang, hatinya tenang, pikiran plong. Walaupun punya masalah ndak bingung, walaupun punya hutang banyak, yo ndak sampai kendat. Ayo Pak, sampean perhatikan. Jamaah majelis zikir, jamaah Rijalul Ansor atau jamaah wiritan-wiritan yang lain, sholawatan yang lain, sampean pernah dengar ndak ono wong kendat ternyata jamiah sholawat? Ada? Anggota jamiah sholawat ternyata ditemukan bunuh diri, ada? Ndak ada, Pak. Sing kendat
iku mesti wong gak tahu sholat atau gak tahu wiritan, gak tahu sholawatan, yakin pasti. Kenapa? Karena hatinya tidak dibuat tenang oleh Allah. Walaupun uangnya banyak, kadang-kadang masalahnya sepele. Pulang ke rumah daripada kerja, pulang ke rumah tukaran sama istrinya, tukaran biasa, gak kuat, kendat Pak. Saya mau tanya, apa tidak ada orang yang masalah rumah tangganya jauh lebih besar? Sallallahu Muhammad. Apa tidak ada orang yang rumah tangganya jauh lebih berat masalahnya? Banyak. Tapi kenapa tidak semua orang memilih jalan bunuh diri? Karena banyak orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah hadirnya kita pada malam hari ini dan juga pengajian-pengajian yang lain, mudah-mudahan memberikan dorongan semangat. Sampai yang bingung, anak saya bingung, anak saya takut pergaulan, bingung, hadir pengajian Pak, hadir lo pengajian, supaya mudah-mudahan barokah ngaji, barokah taklim, barokah ilmu, tidak dalam aturan aliran macam-macam dan terus dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita yang masih hidup, orang tua kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, guru-guru kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, dan semua orang dan keluarga kita yang telah wafat mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita insyaallah dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, husnul ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, sebagaimana kita bantu majelis taklim, bantu tempat-tempat ngaji, kita juga bantu khususnya di depan kita ini sekarang Pak, sampai lihat ada masjid, rumahnya Allah. Jangan ketika membantu niat nolong takmir, salah. Ketika membantu niat membantu rumahnya Allah, insyaallah barokah yang nolong semua akan kabul hajatnya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsyi. Untuk acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhlis Ali. Namun sebelum doa, kami sebagai pembawa acara, bila mana ada kekurangan, kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Muhlis Ali kami persilakan. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا الله ببركة هذا المجلس وببركة مؤسسه نهضة العلماء وبحقهم انقلنا وأهلنا وأولادنا وزوجتنا وذريتنا وحاضرنا وحاضرتنا من الشقوى إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسار ومن السقوى إلى الصحة
ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن السنة ومن البدعة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السوء الخاتمة إلى حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرتك الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu yang bertugas untuk bisa membagikan, untuk terutama bagi rekan-rekan ranting, seluruh sahabat bisa membantu untuk pembagiannya. Sahabat gimana? Depan mondok. Enten biambut. Kira-kira Habib enten biambut. Geser ngalir. Saya enggak bertanya. Sehat Gus. Rokoknya apa Gus? Rokoknya apa? Umum gitu. Betul kok. Kapunten ingkang